اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ مومنین کرام، ماہ رمضان خود ایک بافضیلت مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو درک کرنا بھی ایک بہت بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ ماہ رمضان تمام مسلمانوں کے لیے خدا کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ تحفہ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت کے لیے عطا کی ہے۔ ماہ رمضان خدا کی تمام برکتوں رحمتوں کا مجموعہ ہے، مغفرتوں اور خدا کی تمام عظیم نعمتوں کا مجموعہ ماہ رمضان ہے۔ رمضان میں خدا مومنین کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، درجات بلند کرتے ہیں اور ان کے تمام حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ ماہ رمضان ایک بہت ہی بافضیلت اور پربرکت مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو درک کرنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور توفیق ہے۔ اس کے شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کو درک کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ رمضان کو درک کرنے والا ہر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، ہر کوئی اعمال انجام دینے سے قاصر ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کے مشکلات یا کسی قسم کے شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں پاتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں داخل ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالخیر والبرکۃ والمغفرہ، یعنی ماہ رمضان میں خواتین کسی عذر شرعی یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے جو ہر ساعت ہے، ہر لحظہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ لیالی افضل اللیالی، ماہ رمضان کی جو ہر راتیں ہیں وہ بہترین راتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، ماہ رمضان کے ایام جو ہے باقی مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ معصوم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ائمہ معصومین کو تمام انسانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایامہ افضل الایام وساعاتہ افضل الساعات، اور ماہ رمضان میں سونا بھی عبادت قرار دیا ہے، اور انسان جو ہر سانس لیتا ہے وہ سانس جو ہے اس کو تسبیح کا درجہ دیا گیا۔ تو ماہ رمضان کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی آسمانی کتب ہیں، صحف ابراہیم ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے اور قرآن، یہ ساری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اولہ الرحمہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے اس کو رحمت قرار دیا۔ ووسطہ مغفرہ، اور درمیانی جو عشرہ ہے اس کو مغفرت کے ایام قرار دے دیا۔ وآخرہ الاجابۃ والعتق من النار، اور آخری جو عشرہ ہے اس کو اجابت دعا اور عتق من النار قرار دے دیا۔ تو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں ایک دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے، اس دعا کو نقل کرتے فرماتے ہیں کہ
अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिशहर रमज़ान, परवरदिगारा हमें शहर रमज़ान के लिए जो है सलामत रखे। इसकी शरह में फ़रमाते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लिमना लिशहर रमज़ान से मुराद ये है कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक रमज़ान के जो अफ़ज़लुस सआत है उसको दरक करने और उसमें आमाल बजा लाने के लिए हमें सलामत रखे, कोई बीमारी लाहिक ना हो, उसके ऊपर कोई मौत वाक़ई ना हो, ताकि अल्लाह ताला की मेहमानी में जो है अपने अय्याम को वो गुजारे। आगे फरमाते हैं व तुसल्लिमुहु मिन्ना व सल्लिमना फ़ी, कहते हैं कि परवरदिगारा हमें रमज़ान के लिए सलामत रखे, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सेहत व सलामती अता फ़रमाए, और इस रमज़ान को हमसे जो है सलामत रखे। फरमाते हैं कि माह रमज़ान में हमें सलामत रखे। ये हमारी समझ में आ जाती है कि माह रमज़ान के जो अफ़ज़ल सआत और उसकी जो इबादतें हैं उनको अंजाम देने के लिए इंसान दुआ करते हैं कि हमें सलामत रखे। और फरमाते हैं कि व तुसल्लिमुहु मिन्ना, और उस माह रमज़ान को हमसे सलामत रखें। उससे क्या मुराद है? फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के कुछ आदाब व तकालीफ़ है, यानी माह रमज़ान की जो उस हरमत और उस साआत में जो चीज़ें हम अंजाम दे रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर इंसान अंजाम दे दे। तो इसलिए फ़रमाया कि वह तुसल्लिमुहु मिन्ना, कि माह रमज़ान की जो हरमत है, उसके जो अमाल अंजाम देने के तरीक़े हैं, उसके जो अहकामात है कि वो हमसे छूट ना जाए। कि माह रमज़ान में रोज़ा रखना है, माह रमज़ान में सिले अरहाम करना है, माह रमज़ान में गुरबा व मसाकीन के लिए जो है उनकी खिदमत करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान के हाथ से वो चीज़ें सलब ना हो, और माह रमज़ान के जो अफ़ज़ल और उसकी जो हरमत है वो हमारे हाथों से पायमाल ना हो। इसलिए फ़रमाया कि व तुसल्लिमुहु मिन्ना। तो माह मुबारक रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत से यही हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को तमाम शुहूर पर, तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत हासिल की, ताकि इंसान जो है उस अपने जो बाला और बुलंद मुकाम को हासिल करे। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों के ज़रिए जो भी चीज़ें हम तक पहुँचाई हैं उस पर मिन व अन अमल करें और उसका जो आखिरत जो है उसको संवारें। तो माह रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन नेमतों और बरकतों और मग़फ़िरतों का मजमुआ रमज़ान की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो इस महीने में हमारे मरहूमीन भी बार बार यही इल्तिजा करते हैं कि हमारी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि ए मेरे अजीज़ों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो भी अजीज़ हमारे इस दुनिया से गुज़र गए हैं वो हमसे मुखातब होकर कहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करें, कि हम एक ऐसी जगह में जो है पहुंचा हुआ है कि जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ें, यही माल व मता, यही जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जो में नेमतें अता की थी वो पहले हमारे हाथों में था, लेकिन अभी हम बेबस हैं। तो हमारे लिए भी कुछ करें, हमारे लिए भी कुछ सदक़ात व खैरात और आमाल और सवाब हमारी तरफ भी भेजें। तो दुआ करते हैं कि परवरदिगार मुबारक रमज़ान कि जो अफ़ज़ल सआत है, इसके सआत और इनकी जो आमाल को बेहतरीन तरीक़े से रब करीम की रज़ा के ख़ातिर बजा लाते हुए ज़िंदगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी मरहूमीन इस दुनिया से गुज़र गए अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहान कबीरा व सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।